ناظرین شام 7 بجے تو قشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس من حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ مرکزی سرکار طرف جموں کشمیر ہندین لوکن ست کرنا آمت وعدہ سوچ زمینی صورتحال تو مرکزی سرکار کن دعوہن کان واٹ عمر عبداللہ محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی ہندو ناکام امیدواروں طرف آز سری نگر پریس کالونی مز احتجاج انتظامیہ خلاف نعرہ بازی انصاف فراہم کرنے مظاہرینو مانگ نیشنل کانفرنس پارٹی ہز خوتون ونگ طرف پلوامس مز تقریبی ہند زیادہ کھت زیادہ زنہ پارٹی مز شامل کرنے حوالہ ورکرن پہ پارٹی لیڈرو زور تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل نیشنل کانفرنس پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ ذرائع ابلاغ ست کت کران وونمت یدوے مرکزی سرکار طرف وادی ہند حالات بہتر ون تیل کیازِ قشر پنڈت تو پی ایم پیکیجس تحت کام کرن ول ملازم وادی مز نیرن اس گاؤں کو تو انہوں نے خالی کر دیا ہے، گھروں پہ تالے لگا کے وہ جموں چلے گئے الیکشن۔ وہ اس میں اکیلے نہیں ہیں، کئی سارے ایسے سرکاری ملازم بھی ہیں جن کو پرائم منسٹرز پیکیج کے تحت یہاں وہ واپس آئے، ان کو یہاں بسانے کی کوشش کی گئی، لیکن حالات اس حد تک خراب ہو گئے کہ وہ مجبور ہو گئے یہاں سے واپس جموں چلے گئے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کے بارے میں کچھ کرنا نہیں چاہتی۔ وہ اسی نشے میں ہیں کہ جو ٹورسٹ آ رہے ہیں، جیسے کہ ٹورسٹ سارا کچھ ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بتایا جاتا ہے جناب اتنے کروڑ ٹورسٹ آئے، جہاں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ یاتریوں کو بھی ٹورسٹ کے نمبر میں گن رہے ہو، اتنے ہی ٹورسٹ آئے جتنے پہلے آئے ہوں گے، 15 لاکھ 18 لاکھ اس کے درمیان ہوں گے، اس سے زیادہ ایک ٹورسٹ بھی نہیں۔ لیکن صرف ٹورزم کر کے ان کو لگتا ہے کہ یہاں حالات نارمل ہیں۔ اگر یہاں حالات واقعی نارمل ہیں تو یہ لوگ مجبور ہو کے چلے کیوں گئے؟ اور اس کے بعد پھر میڈیا کو جھوٹ بتانا، مجھے یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کے کچھ افسر جو ہیں وہ میڈیا کو بلا کے کہتے ہیں یار یہ لوگ نکل گئے کیونکہ سردیاں ہیں۔ اب 30 سال میں ان لوگوں کو سردی نہیں لگی، کیا اچانک ان کو سردی لگی؟ چلے کلام تو شروع نہیں ہوا اور یہاں یہ لوگ سردی کی بات کر رہے ہیں۔ اب جب تک موجودہ حکومت پہلے اس بات کو قبول کرے کہ یہاں ایک پرابلم ہے، ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ یہاں کے نوجوان کچھ جو ہے وہ ناراض ہیں، ان کو مین اسٹریم میں لانے کی ضرورت ہے، لائیے ہم بھی مدد کریں گے۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہاں پہ سازگار ماحول بنانے کی کوشش کی، آگے بھی ہماری کوشش جاری رہے گی، لیکن سب سے زیادہ کام اس میں حکومت کو کرنا ہوگا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ افسوس کی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے حالات کبھی ہونے نہیں چاہیے، اور میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ سب یہاں مل کے رہیں۔ موجودہ حکومت کو اس میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، لیکن سب سے پہلے تو ان کو یہ ماننا ہوگا کہ حالات اس طرح نہیں ہیں، نارمل نہیں ہے جس طرح وہ بتاتے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا کو بتایا تھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اگر مسئلہ نہیں رہے گا تو پھر یہ پوسٹر کیوں لگ رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہے نا اس کے پیچھے۔ محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی ہند ناکام امیدواروں طرف آز سری نگر پریس کالونی مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت، یتھ دوران احتجاجس میں شامل امیدوار انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران ٲسۍ۔ احتجاجس میں شامل امیدواروں طرف الزام عائد کران وننہٕ آمت زِ ؤری 2020 مز مشتہر کرنا آمتس لسٹس مز دھاندلی سپزمژ ییٚمہِ کِنۍ مستحق امیدوار احتجاج کرنس پٮ۪ٹھ مجبور سپدۍ۔ احتجاجس میں شامل امیدواروں طرف LG انتظامیہ منگ کرنا آمٕژ زِ اتھ معاملس حوالہ گژھِ چھان بین کرنہٕ یُن یُتھ زن مستحق امیدوارن انصاف فراہم سپدِ۔ جی میرا نام ہے، یہ جو سارے ابھی لڑکے ہیں یہ فائر سروس کے لڑکے ہیں، جو 2020 میں جو لسٹ منظر عام پر آیا فائر سروس، اس میں بہت بڑا گھوٹالا ہوا ہے، وہ مدر آف آل سکیمز ہے۔ جب 370 آرٹیکل یہاں پہ ایبروگیٹ کیا ہے تو بھاجپا نے کہا کہ یہاں پہ بھرشٹاچار ہو رہا ہے، لیکن جب 370 ہٹنے کے بعد پہلا لسٹ منظر عام پر آیا وہ ہے فائر سروس، یہ مدر آف آل سکیمز ہے۔ ہم گورنر صاحب سے یہ موجبانہ گزارش کرتے ہیں آپ کے چینل کے مادھیم سے، جس طرح آپ نے PSI اور FAA کا لسٹ اسکریپ کیا ہے،
उसमें 3 मेंबर की कमेटी बैठ गई है। हम भी वही चाहते हैं कि इसमें 3 मेंबर की कमेटी बिठाइए। इसमें हमने 95% काम कर दिया। अगर इसमें CBI बैठेगी, उनको खाली 5% काम कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान, अगर अभी जो भाजपा कह रही है ये जम्मू कश्मीर है, ये हिंदुस्तान का एक हेड है, ये एक सर है, तो हमें इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा है? और ये जो हम प्रोटेस्ट करेंगे ये हम टिल डेथ तक करेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम ये कर सकते हैं। पुलवामा मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज खोतून विंग तरफ कन्वेंशन सज कर आमुत यथ मज शमीमा फिरदौस, इंजीनियर राबिया सईद तो दमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव। तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन चुकसान काम करें युत जन जिलस मज ज्यादा खोत ज्यादा जन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मज शामिल सपदन। यहीं पर है, हम भी कश्मीरी है, हमने किसी भी जगह कोई भी डेवलपमेंट देखी नहीं है। सड़कें वीरान है, स्कूल वीरान है, हॉस्पिटल्स वैसे के वैसे हैं, कोई इंतज़ाम किसी जगह नहीं है। ब्रिजेस नए नहीं बनाए हैं उन्होंने, हॉस्पिटल नए बनाए हैं। सिर्फ बातें कर रहे हैं, कहते हैं आज हमने ये किया, आज ये करना है। जो चीज़ें हमने बनाई हैं आज 3-3, 4-4 बार उसको जाते हैं इनॉग्रेशन करने के लिए। यही उनकी डेवलपमेंट है। वो सिर्फ ऐसे ही ये ताकि यहाँ के लोग ये समझे कि यहाँ पे कोई और भी जमात है। बीजेपी अपना डंडूरा पीटते थे, वो कह रहे थे कि हम हैं, वो लोगों को वो चाहते थे उनकी एक्सेप्टेंस हो, तो इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। वहाँ उसका नतीजा भी कुछ नहीं निकला, किसी जगह कोई चीज़ स्टैंड ही नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं। ये नहीं हम ऐसे कह रहे हैं कि हम एक जमात है तो हमें अपोजिशन करनी चाहिए, मगर यहाँ पर हम देखें, मैंने कल देखा टीवी पे बहुत सारे बीजेपी के वो मिनिस्टर्स आए थे, यहाँ पर जाते हैं वहाँ पे जाते हैं, वो सैर सपाटे के लिए आते हैं। वो यहाँ पे किसी को भेजते हुए चलिए कश्मीर अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, यहाँ पर सैर सपाटा करें। भी रह चुकी है सब, उसके खिलाफ इन्होंने क्या क्या कहा। ये औरत जात के खिलाफ कितना काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ गालियाँ देते हैं। इन्हीं के वक्त में जो इनके पार्लियामेंट मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने औरतों के खिलाफ गालियाँ दी, उन्होंने औरतों के खिलाफ इतनी बुरी बुरी बातें कही। तौबा, हम सोचते हैं कि ये कैसी गवर्नमेंट है मोदी जी। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी तरफ आज सर्किट हाउस शुपियनस मज कन्वेंशन सज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव। तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन पार्टी मंशूर घर घर वातनावनस हवाले दिल दित काम करें युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। हालात ये क्या शोपियान में जो आज मीटिंग हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी मीटिंग रही है। इसमें बहुत सारे यूथ जुड़ गए हैं। आज बहुत सारे यूथ ने ज्वाइन भी किया है, बहुत आउटसाइड तंजीमों से आए हैं। आज हमारी यहाँ 100-200 लोगों की एक डेलीगेट्स मीटिंग जो हुई है, इसमें जो हमारे पीरज़ादा सैयद साहब उसकी क़यादत में मीटिंग हुई है। उसमें हम 5 मेंबर्स हैं और पाँचों के पाँचों मेंबर्स मौजूद थे। उसके मौजूदगी में जो ये मीटिंग हुई, ये जो आज़ाद साहब इस DIP की क़यादत कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, ये ग्राउंड लेवल से मजबूत करके स्टेट लेवल तक इसका बुनियाद ग्राउंड से मजबूत होने की कड़ी में ये मीटिंगें हमने सारे साउथ कश्मीर में की और आज शोपियान में हुई। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की एक अहम मीटिंग थी, डेलीगेट मीटिंग थी, कि जिसमें हमने ऑनरेबल चेयरमैन साहब को पूरे ज़िले की हिस्ट्री के बारे में गोश गुजार किया है और इसको ये बताया है कि यहाँ पे फ्रूट के हवाले से कौन सी समस्या दरपेश है यहाँ के लोगों को, और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये इस वक्त इक़्तिसादी तौर पर किस हद तक शिकार है, वो हमने अपने ऑनरेबल चेयरमैन साहब को इसके बारे में पूरी ये सच्चाई बताई कि यहाँ की जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त तक टक्स से मस नहीं है, कि जब के लोगों के दिलों के ऊपर तलवारें चल रही है कि जो ये फ्रूट इंडस्ट्रीज़ को हमें यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ कि, और कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टी हमने बनाई है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, उसको मजबूत से मजबूत तर बनाए रियासत जम्मू कश्मीर में।
और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह लोगों के ताउन से जो हम देख रहे हैं हर जगह कोऑपरेट कर रहे हैं लोग हमारे साथ, आम लोग, और उसे लगता है कि इंशाल्लाह हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर में हमारी बन जाएगी। यही मुद्दा और मकसद है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त दलदल में फंसे हुए हैं और हर शोबे में मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, तकलीफ़ है, और ये लोग समझते हैं कि आज़ाद साहब की क़यादत में और एक भरोसा है आज़ाद साहब पर, और इस दलदल से यहाँ की रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज पुलवामिस मज मीटिंग साज कर आमुत यथ मज जिले के पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन जमीनी सुथरिस पे पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाबत सुखसान काम करें। हमने इन बच्चों को कैटेगरी के लिए बताया कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरफरोशों की एक जमात है जिसका मकसद है यहाँ पर सच्ची सियासत चलाना, गरीबों शरीफों को इंसाफ दिलाना, जो हमने जुल्म सहे हैं आज तक उनका अजाला करना है। हम यकजा होकर उन सियासी झूठे सियासतदानों का मुकाबला करना चाहते हैं और इनको हम आगे लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ के नौजवानों को आए, हमारे नौजवानों को आज मज़ारों की जीनत नहीं बननी है, उनको खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाना है, तालीम की तरफ कदम बढ़ाना है, ये हमारी आरज़ू है। नाजरीन कशर खबरनाम जारी ये तजरती वक्फ।